दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली लिखत आई है अमरिंदर सिंह जी दी यूके बर्मिंघम तो ये लिखते हैं डॉक्टर साहब अते भैन नीलम कौर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द लेट हैप्पी न्यू ईयर पर अपना असली नवा साल तो खालिस्तान के ऐलान वाले दिन ही होवेगा। बाकी डॉक्टर साहब अज 2-3 विचार ने जो आप जी नाल साझे करने जरूरी हैं। पहला एक कि ओबामा साहब इंडिया गए ने इन्ना सब कुछ करने के बावजूद उसने मोदी नाल सिख मसले ते कोई गल नहीं की, जिवें कि पता ही नहीं कि 1 लाख सिंह ते वाइट हाउस नूं आंसर करना पैना है, पर सिखां ते आके वाइट हाउस भी क्यों चुप है। ਅਤੇ सब तो वड्डी गल रिपब्लिक डे परेड विच पंजाब की कोई भी झाकी दिखाई नहीं गई। की गल ओबामा की जान नूं सिर्फ पंजाब तो ही खतरा सी जां फिर इहदे करके ओबामा नूं शो कर रहे ने कि सिख गलत ने। बाकी इस गल तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लीयर कर दिता है कि उन्हां दी पंजाब बारे थिंकिंग की है। ते पंजाब दा सीएम प्रकाश चंद बेशर्मी नाल अवार्ड लै रहा सी ते हरसिमरत बीबी मीडिया सामने बहुत खुश होकर बोल रही सी कि ओबामा जी गणेश दी मूर्ति नूं अपनी पॉकेट च रखते ने, जिवें कि ओबामा अपना कोट इस कोलों ही प्रैस करवांदा होवे। एंड सैकेंड टॉपिक है वीर हकीकत सिंह बारे। उन्हां दा शहीदी दिवस आर्या समाज वालियां ने दिल्ली च लास्ट वीक एक फंक्शन करके मनाया, पर जिन्ना क मैनू पता है कि ना तो पंजाब च ते ना इत्थे यूके दे किसी गुरु घर च उन्हां बारे कोई गल होई होवे। बाकी मैं उन्हां बारे बहुत थोड़ा पढ़िया है। सो डॉक्टर साहब तुसी उन्हां दी लाइफ अते उन्हां दी शहीदी बारे जरूर क्लीयर करना। सिख कौम दे ओह शहीद ने, पर हुशियारपुर सिटी च एक रोड दा नाम है हकीकत राय ते उत्थे उन्हां दी जो पिक्चर लई है उस उन्हां नूं हिंदू शो कीता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर इंडिया गया सी ते मैं आप देख के आया हाँ वो रोड। बाकी डॉक्टर साहब गल्लां तां होर भी बहुत ने, पर ईमेल वड्डी हो रही है। नैक्सट ईमेल च लिखांगा जी। एक जरूरी गल क्लीयर करनी सी। जदों मैं आपनूं पहली ईमेल लिखी सी उस विच मैं अपने मामा जी सुखजिंदर सिंह चिंदा बारे लिखिया सी कि वो लुधियाना तो मरूती कार लैके भज गए सी, पर वीडियो च भैन नीलम कौर जी ने मूर्ति बोल दिता सी। उस वीडियो ते कुछ हिंदू वीरां ने गलत बोलिया सी, प्लीज़ क्लीयर कर देना जी। होर कोई गलत बोलिया गया होवे तां प्लीज़ माफ़ कर देना जी। मेरे वालों ते अरमनवीर सिंह वालों TV 84 की सारी टीम नूं हैप्पी न्यू ईयर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर अमरिंदर सिंह ते अरमनवीर सिंह होरां दा धन्नवाद, उन्होंने सानू लिखिया जी। उन्होंने ओबामा की फेरी नाल संबंधित किया कि वाइट हाउस नूं पटीशन दित्ती, इहदे बावजूद उन्हें कोई गल नहीं की सिखां दी। वाइट हाउस नूं भी कोई फिक्र नहीं है। मैं समझदा भी क्योंकि आलमोस्ट उस दिन ही आई, उन्होंने शायद फाइनल स्पीच वाला पार्ट नहीं सुनिया जी। सो असी 2 दिन पहला अपने शो च ओबामा की विजिट और पटीशन और वो सारे पार्ट ने जां सिख इन्फ्लुएंस की सी जिहड़ी फाइनल उन्हां दी स्पीच उस ऑडिटोरीयम दे विच होई, सिरी फोर्ट ऑडिटोरीयम वो जरूर वो देख लैण। उस तो उन्होंने इस उन्हों दे सवाल का भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पंजाब की कोई झाकी नहीं सी, ये भी चंगी गल होई, अस तो इन्हां दा हिस्सा ही नहीं है जी जी। पर उन्होंने एक हथ लो दूजे हथ दो नाल ही जिहड़ी सिख रेजिमेंट ने मार्च किया उन्होंने बेस्ट झांकी ऐलान दिता है कि जी बेस्ट परेड सी। सो ताकि जिहड़े अपोज करने वाले ने उन्हों का भी मूँह बंद कर दो। बाकी उन्होंने बड़ी चंगी गल कही है भी बीबी हरसिमरत ने कि गणेश की मूर्ति कितने कोट प्रैस करदे लभी है, ये तो भी असी जिक्र कर चुके हैं जी। उन्हों का सवाल अल्टीमेटली जिसनों हकीकत राय जां उन्होंने हकीकत सिंह करके कहे उन्होंने बारे है। देखो ये कोई शक नहीं है भी जदों कोई कौम गलत मिसइनफॉर्मेशन के प्रभाव थले अपने शहीदों नूं जां अपने नायकों नूं भुलदी है जां विसारदी है जां उन्हां बारे गलत धारनावां बनाती है, तो जिहड़ियां दुश्मन ताकतां खास तौर पर हिंदू तो भी साडे नाल ही ने, वो फिर उस नूं इस्तेमाल करते हैं दस्सण दे लई कि ये जिहड़े ने उन्हां चों गए हुए उन्हां दे नायक ने जी। सो इहदियां 2-3 उदाहरणां बड़ियां स्पष्ट ने कि बाबा बंदा सिंह बहादुर किन्ना वड्डा रेवोल्यूशनरी 10वें पातशाह का थापड़ा हेठली उत्ते लियाण वाला। साडे इतिहास भी बढ़ के इस किस्म की जानकारी कि जी बंदा बहादुर वो डिग गया गुरु के आशे तो, उन्हें विआह करा लिया,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਨਾਈ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਮੰਡਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਰਾਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅੱਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਛੱਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਔਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੁਰਗਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਝਾਂਕੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰੇ 'ਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ
ਉਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।